سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول دیں، کوئی دیوبندی دشمن رسول غدار رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ جناب حضرات، یہ مولانا عبدالمجید دیوبندی ہے، جن سے علم غیب کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی۔ پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 2 یہ دو گفتگو ہوئی ہیں۔ پارٹ نمبر 1 یہی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد پارٹ نمبر 2 آنے والا ہے۔ انہوں نے جس غیب کے علم کا انکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کیا، اسی علم غیب کو میں نے ان کے گھر کے عالموں کے تعلق سے پیش کیا۔ ان کے گھر کی جو کتابیں ہیں، یعنی ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی جماعت کی، ان کے دھرم کی جو کتابیں ہیں، میں نے انہی کتابوں سے ان کے گھر کے دیوبندی عالموں کے لیے غیب کا علم ثابت کیا۔ یعنی میں شروع سے ہی کہتا ہوں کہ دیوبندی دشمن رسول ہیں، غدار رسول ہیں۔ دیوبندی انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کی شان و عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے، بلکہ ان کی شان و عظمت کو گھٹاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی شان پاک میں تنقیص کرتے ہیں۔ بہرحال جو کمال یہ لوگ انبیاء اکرام کے لیے نہیں مانتے، وہی کمال اپنے گھر کے سڑے ہوئے بدبودار بڈھوں کے لیے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ خیر، آئیے اس پوری گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں، سنیں، اور پھر پارٹ نمبر 2 بھی ضرور سنیں۔ پہلے اس میں سنیں یہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، یہ خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ان کو کہنا کیا ہے، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم دعویٰ غلط کر رہے ہو، دعویٰ غلط کر رہے ہو۔ بہرحال آپ اس گفتگو کو سنیں اور پارٹ نمبر 2 بھی انشاءاللہ بہت جلد آنے والا ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی مولانا مجید صاحب، جی ہو گئے فارغ؟ جی اچھا، بتائیے آپ۔ جی ہاں، میں چلیے فری ہوں۔ اب میں نے اپنا تھوڑا وقت نکالا، جب آپ نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ظہر کے بعد کا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ابھی ہی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کہاں سے ہو؟ جی میں ڈسٹرکٹ رامپور، یوپی، اتر پردیش، بریلی شریف کے پاس سے ہوں۔ اچھا، رامپور سے آپ، معلوم ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام نور حسن ہے، اور اچھا، ہاں میں رامپور۔ آپ کہاں سے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میں پنجاب سے ہوں۔ اچھا، آپ پنجاب سے ہیں۔ آپ کا نام؟ عبدالمجید ہے۔ اچھا، عبدالمجید صاحب۔ جی ہاں، میں نے کہا یار نام تو کہیں غلط نہیں لکھ لیا میں نے، کیا لکھا؟ گروپ میں ہی نام سنا تھا عبدالماجد یا عبدالمجید۔ اچھا ہاں، تو عبدالمجید ہیں آپ؟ یار، واٹس ایپ پہ بات کر لیتے ہیں نا اپنے پرسنل۔ نہیں، میں واٹس ایپ پہ بات نہیں کرتا۔ اگر واٹس ایپ پہ بات کرتا تو میں رات ہی نہیں کرتا۔ اس سے پتہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی بات صاف طریقے سے بول سکیں گے اور میں بھی بول سکوں گا۔ ہاں، تو ایسا ہی ہوگا نا فون پر بھی؟ ٹھیک ہے، جی۔ آپ اپنا دعویٰ پیش کر دو۔ نہیں، علم غیب کے تعلق سے آپ رات بات کر رہے تھے نا؟ جی ہاں، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق۔ اچھا، اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا حضرت، جی۔ آپ مفتی صاحب ہیں یا مولوی؟ نہیں یار، میں تو بھی پڑھ رہا ہوں، میں پنجم میں پڑھتا ہوں۔ اچھا، پڑھ رہے ہیں ابھی؟ جی۔ اچھا، میری ایج چلیے 18 سال ہے۔ کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہاں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے ہیں؟ جی، دارالعلوم وقت میں پڑھتا ہوں۔ اچھا، چلیے خیر، کوئی بات نہیں ہے۔ گئے آپ دیوبند؟ نہیں، میں نہیں گیا ہوں دیوبند۔ اچھا۔ ہاں، میں دیوبندیوں کے ایک اور مدرسے میں پڑھتا تھا، ٹانڈا بادلی میں۔ اچھا۔ جی ہاں، پر میں اب نکل گیا ہوں۔ اچھا۔ ہاں، میں بھی دیوبندیوں میں پھنس گیا تھا۔ 15 سال سے زیادہ رہا ہوں، 10-11 سال میں نے پڑھائی کی ہے۔ اچھا، اب بریلی میں پڑھائی؟ جی، اب بریلی میں پھنس گئے؟ میں الحمدللہ پہلے بھی سنی حنفی بریلوی تھا، میرے سب خاندان والے بھی سنی حنفی بریلوی ہیں۔ اچھا۔ اور میں الحمدللہ میں ہی پھنس گیا تھا، مگر اب الحمدللہ اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی میں
चलो हूँ ठीक है, मैं। आप निकाल देता हूँ मैं, आप जरा अपना दावा पेश कर दे। अच्छा, चलिए, मेरा दावा तो ये है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से गैब मानते हैं, इल्म गैब, ठीक है। हाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपी हुई बातों का इल्म जो है जानते हैं। हमारे आका को छुपी हुई चीजों का इल्म है, जो ठीक है, हम नहीं जानते वो हमारे आका जानते हैं, जो ठीक है, सहाबा न जानते थे वो हमारे आका जानते थे, ठीक है, बस ठीक है। एक और भी सुनो, अगर खुलासा कराना चाहें तो और भी खुलासा कर सकता हूँ। फिर उसके बाद में इंशाल्लाह मैं आपसे पूछूंगा कि तभी तो आप मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इल्म गैब के कायल हैं या नहीं हैं। सुनो कायल सुनो हैं तो जाती के हैं या अताई के हैं, कुल सुनो के हैं, कुल के हैं यानी जितना इल्म अल्लाह को है उतने इल्म के कायल हैं, या फिर जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी अता से, उसके कायल हैं, ठीक है। ठीक है, आपने पूछ लिया, ये भी समझो पूछ लिया आपने, ठीक है। हाँ, तो बता दीजिए आप। अब मेरी बात सुनो। आपने इसमें एक बात कही कि अल्लाह ताला की अता से पैगंबर इल्म गैब जानते हैं, ठीक है। जी तो ये तो हम भी मानते हैं कि अल्लाह की अता से। मैंने दलील इसमें पेश की थी कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह की अता से पैगंबर वो बातें जानते हैं जो आम इंसान नहीं जानता है, जो सहाबा नहीं जानते थे, क्योंकि अल्लाह के बाद पैगंबर का इल्म सबसे ज्यादा है। और फिर पैगंबर के बाद दूसरे जो अंबिया हैं अल्लाह ताला ने उनको भी गैब की बात बातों में से बतला दी है, ठीक है। एक बात सुनो इधर, अब आप ये कहें कि आपने कहा अल्लाह ताला की अता से, हम भी मानते हैं कि अल्लाह ताला की अता से। मैं आपको पहले ही उसूल बता देता हूँ, आपकी किताब से ही बता देता हूँ, रुको एक मिनट। जब इल्म गैब बोला जाता है, कल आपने ग्रुप में सुना होगा उन मौलाना ने कहा कि आपने कहा इल्म गैब पैगंबर नहीं जानते। यार मेरे कहने का मतलब ये था कि इल्म गैब जो उर्फ में चलता है, आपके फैज अहमद उवैसी, मुफ्ती फैज अहमद उवैसी, उनका एक रिसाला है, उन्होंने इमाम अहमद रजा और इल्म तफसीर, उनका एक रिसाला है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब इल्म गैब बोला जाता है, यही इल्म गैब हमारा जो है आजकल का बरेलवियों का, ये जमी माकाना वमा यकून पर दलालत करता है, ठीक है। एक बात याद रखना, ये मौलाना बोले मैं आपकी गुफ्तगू को सुन रहा हूँ, इसी तरह आप खामोशी से मेरी गुफ्तगू भी सुनिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा, और जो चीज मैं पूछूं मालूम करूं वो बता दीजिएगा, ठीक है। आपको इतनी बात मैंने बता दी, हवाला मैंने दे दिया इमाम अहमद रजा इल्म तफसीर। बाद में आप इस पे कोई इश्काल ना करें कि मैंने गलत बोल दिया, कि जब इल्म गैब बोला जाता है तो इसमें मुराद जमी माकाना वमा यकून होता है। इसके फैज अहमद उवैसी साहब से मौलाना कल ग्रुप में जो है बहुत ज्यादा इस पे इश्काल उठा रहे थे, आपने कहा, ठीक है। सुनिए, मैं आपसे सवाल, आपने दूसरी बात कही कि ये अताई इल्म है या जो है जाती इल्म है, इस पे भी सुनिए। अहमद रजा खान बरेलवी ने, फाजिल बरेलवी ने साहिब ने अपनी किताब मलफूजात आला हजरत में दो चीजें लिखी है। कितनी? दो चीजें इल्म गैब की, इससे इल्म गैब के बारे में, ये एक जाती होता है और एक कुल्ली होता है। जाती किसको कहते हैं? उन्होंने लिखा, उनके अल्फाज हैं कि लफ्ज इल्म अगर मुतलक हो, खुसूसन गैब की तरफ मुजाफ हो तो जाती इल्म मुराद होता है, खुसूसन गैब की तरफ मुजाफ हो तो जाती इल्म मुराद होता है। फिर आगे लिखते हैं नंबर 2 कुल्ली। कुल्ली के लिए एक उसूल है। मौलाना पहले आप बताइए, क्या मौलाना है मुकम्मल? जी मैं भी मौलाना नहीं हूँ, मैं भी तालिब इल्म हूँ, ठीक है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने ये कह ही दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से इल्म गैब हासिल है, तो फिर हमारा और आपका कोई इख्तिलाफ ही नहीं रहा। सुनो मौलाना, देखो तभी मैं मौलाना नहीं हूँ, मेरा नाम ले दीजिए। ठीक है मौलाना कहने में तो हर्ज नहीं। मौलाना सुनो, मैंने तभी आपको पहले कहा कि पहले इसी रिकॉर्डिंग में यार था, आप उसूल की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। मैंने कहा कि इल्म गैब से मुराद, आपके इल्म गैब से मुराद जमी माकाना वमा यकून होता है, हमारे यहाँ इल्म गैब से मुराद जो अल्लाह ताला ने पैगंबर को अता किया, और वो जमी माकाना वमा यकून नहीं है। मैंने रिकॉर्डिंग में कह नहीं दिया आपको, और आप कह रहे हैं कि आप मान गए। कहाँ मान गए? मैंने कहा हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला की अता से पैगंबर जानते हैं, लेकिन जमी माकाना वमा यकून नहीं जानते, बल्कि जितना दिया गया है उतना जानते हैं। ये पहली भी मैंने उसूल आपको पहले ही बताया, सबसे पहले इसी पर बात की है। सुनिए इधर, आपने जाती और अताई की बात की है। जाती की मैं हवाला दे रहा हूँ मलफूजात आला हजरत में, उन्होंने लिखा है कि इल्म अगर ये मुतलक हो, खुसूसन गैब की तरफ मुजाद हो तो जाती इल्म मुराद होता है, ठीक है। कुल्ली के लिए एक उसूल शाशी में
علامہ نظام الدین یا اسحاق بن ابراہیم دیکھیے الشافعی. میرا جو آپ سے سنو آپ نے عطائی اور ذاتی کا لفظ استعمال کیا, آسانی سے سنو. المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل, یعنی ہر جگہ کا پتہ ہونا چاہیے, ذرے ذرے کا پتہ ہونا چاہیے. یہ دونوں صفت جو ہے خدا کی شان کے لائق ہے. سنو ادھر, یہ دونوں صفت خدا کی شان کے لائق ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے, وہ معقول اشرح کے جواب میں انہوں نے لکھا تھا. وہ جو فلاسفہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خاص ہے. میں ان کی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی عبارت فاضل بریلوی کی عبارت ہے فتاوی رضویہ سے کہ یہ خاص صفت علم الغیب عالم الغیبی و شہادہ کی ہے جل وعلا. قال تعالی وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات والارض, اور اس کا یعنی علم غیب کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً کفر ہے. یہ فاضل بریلوی کے الفاظ ہیں. اب اپنی بات جاری رکھیے مولانا. یعنی غیر خدا کے لیے ذات علم کا ثابت کرنا, ذاتے نہیں مولانا, علم الغیب کا. اور میں نے علم الغیب کے بارے میں آپ کو علم الغیب یا عالم الغیب, عالم الغیب, ہاں علم الغیب اس کو کہتے ہیں نا. تو سنو ادھر, اوپر میں نے آپ کو دوسری یہ بھی بات بتا دی کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ذاتی علم الغیب ذاتی ہوتا ہے, کلی ہوتا ہے. ذاتی کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس کی صفت جو ہے خدا علم کی نسبت اگر جو غیب کی طرف کی جائے تو اس سے خصوصاً غیب کی طرف مضاد تو ذاتی علم مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ذاتی اور ذاتی علم خدا کو کسی اور کو ہے کیا بتاؤ نا. بہت لمبی گفتگو کر دی آپ نے ماشاء اللہ, مگر میں نے بغیر کسی روکے ٹوکے آپ کی بات کو سنا, آپ کی گفتگو کو سنا. ٹھیک ہے حضرت, اب میری بات کو سنیں گے تھوڑا. جی بولیے. تو کلی علم میں, جیسے کلی علم آپ کس تعلق سے مان رہے ہیں, جتنا اللہ رب العزت کو ہے یا امت کو جتنا علم ہے اس کے حساب سے آپ کلی مان رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ تھوڑا خلاصہ کر دیں. کلی آپ یہ بتائیں کلی کہتے کس کو, پہلے یہ بتا کل کے کیا معنی ہے. امت کے سامنے کل علم, یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم کلی مان رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی شان و عظمت کے متعلق مان رہے ہیں. جیسے حضور کا علم, سنیں جیسے حضور کا علم امت سے زیادہ ہے, امت کو جتنا علم ہے کل علم ہمارے نبی کو ہے. جی. اور جتنا علم ہم اللہ رب العزت کو ہے اس میں سے کل علم ہمارے نبی کو حاصل نہیں بلکہ بعض ہے جتنا اللہ نے عطا کیا. یہ آپ کا دعویٰ ہے کیا اللہ رب العزت کے برابر ہمارے نبی کا علم ہے؟ نہیں, آپ کا دعویٰ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کے علم ہے اس میں سے بعض علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کا دعویٰ ہے. ارے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم ہمارے نبی کو سکھایا وہ علم ہمارے نبی جانتے ہیں. ہمارے نبی عالم غیب ہیں, عالم الغیب نہیں. عالم غیب ہے, ہاں, یعنی غیب کے جاننے والے ہیں ہمارے نبی. عالم غیب اور عالم الغیب میں فرق کیا ہے؟ جی ہاں, غیب کے جاننے والے عالم الغیب, یعنی جتنا علم اللہ کو ہے اتنا علم ہمارے نبی کو نہیں. ہم نہیں مانتے کہ اتنا علم ہمارے نبی کو ہے جتنا اللہ کو ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, رکو ایک منٹ, یہ پہلی آپ کی غلطی جو ہے عالم غیب اور عالم الغیب سے. مولانا ادھر سنو, ایک منٹ سنو ایک منٹ. عالم الغیب اور عالم غیب یعنی غیب کا علم جاننے والا, اور عالم الغیب یعنی تمام غیب کا جاننے والا. جتنا علم اللہ رب العزت کو ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں, مگر ایک دیوبندی کا عقیدہ ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عالم الغیب بھی کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی, عالم الغیب حضور کی طرف نسبت کرنا یہ ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا ہے, درست نہیں ہے. مگر آپ کی جماعت کا ایک دیوبندی حضور کو عالم الغیب بتا رہا ہے. ٹھیک ہے مولانا, ٹھیک ہے. میں مولانا نہیں ہوں جناب, مولانا مت کہیے. ٹھیک ہے بھائی, بڑے بھائی, آپ نے دو باتیں اس میں کی, عالم غیب اور عالم الغیب. مولانا عالم الغیب لفظ عربی ہے اور عالم غیب یہ اردو میں بولا جاتا ہے. اردو بھاشا میں جب ہم بولتے ہیں نا عالم غیب, یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ کا قاعدہ, اور مضاف الیہ کا قاعدہ شاید آپ نے پڑھا نہیں نحو میں, کہ جب عربی میں آتا ہے تو مضاف الیہ پر لام آ سکتا ہے, وہاں عالم الغیب ایک ہی لفظ ہے. اور اگر ہم اسی کو اردو میں بولے تو مضاف کو پہلے لا سکتے ہیں اور مضاف الیہ کو بعد میں. ایسے اس صورت میں پہلے میری بات کو سنیں, میں نے اپنی بات کو کلیئر کر دیا, اب بات کو گھمانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا حضرت. مولانا سنو. اور دوسری بات آپ نے یہ کہی, چلو اب میں چھوڑتا ہوں اس غلطی کو. دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر عالم الغیب کی نسبت پیغمبر کی طرف کرنا غلط ہے. آپ نے کہا نا, کہا آپ نے,
हाँ, इतना इल्म जितना इल्म अल्लाह को है उतना इल्म रसूलुल्लाह को है, ऐसा हमारा अकीदा नहीं, हमारे किसी भी आलिम का अकीदा नहीं। दिखा दीजिए आप, मैं दिखा देता हूँ, दिखाइए। ठीक है। एक बात आपने ये की, यार हमारा यही अकीदा है कि जितना अल्लाह ताला ने अता किया उतना पैगंबर को। मौलाना आप सुनते रहिए, आपके रात के जो मौलाना बरेलवी थे, क्या नाम था उनका, अमजदी भाई, उन्होंने ये बात दलील में पेश की थी पैगंबर को जर्रे जर्रे का। मौलाना इसी पे तो इख्तिलाफ है यार। आप बिल्कुल, चलिए मैं इस पे बात करूंगा इंशाल्लाह, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हजरत। नहीं बात करो ना, आप क्यों भाग रहे हो? देखिए, ये कहाँ से आपने बात कह दी कि मैं भाग रहा हूँ? ये तो आपको ज़ेबा नहीं देता। नहीं आपको कह रहे मैं जा रहा हूँ। मैंने कब कहा मैं जा रहा हूँ? अच्छा सॉरी यार, गलती होगी, चलो ठीक है। सुनिए हाँ, गलती की माफी मांग ली, अच्छा हुआ बहरहाल। ठीक है जी, तो आपने कहा कि हुजूर को जर्रे जर्रे का इल्म नहीं है, खास बातों का इल्म नहीं है। आप यार क्या अनपढ़ आदमी हो यार आप। नहीं, देखिए बात करते रहे। अच्छा मेरी ये बात तो सुनो बताएं, मोहल्ला, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से किस किस चीज का इल्म नहीं मानते, वो जरा थोड़ा खुलासा कर दें, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, मजा आएगा बात करने में। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो मौलाना जी। आप बात ही सुन रहे हैं। आपने सबसे बड़ी गलती अपने दावे में की है यार। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी किताब से हवाला देता हूँ, रुक जाओ ना। मेरी गलती बता दीजिए। और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, सुन क्यों नहीं हुजूर के, एक मिनट, मौलाना, देखिए प्यार मोहब्बत से बोले ना। ठीक है, एक उसूल रखेंगे। इतना तेज बोल रहे हैं, इतनी देर से बोले चले आ रहे हैं, कम से कम मेरी बात को भी सुनो। नहीं बड़े भाई, आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ। तो मेरी बात को भी सुने। मैंने ये कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आप किस किस इल्म को नहीं मानते, किस किस इल्म गैब को नहीं मानते, थोड़ा उसका खुलासा कर दें, फिर इंशाल्लाह बात होगी। मेरी बात का जवाब बड़े भाई, जब एक मरतबा आप बोलते उसके बाद मेरी बात का जवाब सुन लिया करो। अच्छा, माफिल अरहम के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं या नहीं? यार पहले मेरी बात तो सुनो, सुनते क्यों नहीं हो? आपने अपना दावा ही गलत पेश किया। रुको एक मिनट, आपने कहा कि पैगंबर की तरफ आलिमुल गैब की निस्बत पेश करना हमारे बड़ों ने मना किया, नंबर एक। उठा के देखिए आप दौलतुल मकिया। यार सुनो तो सही, सुनते क्यों नहीं हो? और दूसरी बात आपने ये की कि पैगंबर को तमाम जितना अल्लाह ताला को इल्म है इतना नहीं है, बल्कि जो अल्लाह ने अता किया है उतना ही इल्म है। आपने अपना दावा, सुनो इधर, यार सुनते क्यों नहीं हो? यह आपने दावा ही गलत किया है, क्योंकि सुनो, आपके शेखुल हदीस पाकिस्तान बहावलपुर के, उन्होंने सईद अहमद काजी अमजदी भाई, रात को ग्रुप में सुन लेना, उन्होंने भी यही अपना दावा पेश किया था कि पैगंबर को जर्रे जर्रे के इल्म है जितना खुदा। बेशक मैं मान रहा हूँ ना, मैं बताऊंगा, साबित करूंगा इंशाल्लाह। मैं भी कुरान पाक को मानते हैं ना आप। सुनो, शेखुल हदीस सईद अहमद काज़मी ने लिखा है कि पैगंबर को जर्रे जर्रे के इल्म है, हर चीज को जानते हैं वो तो इतना कह देते, और आप कहते हैं जितना अल्लाह ताला ने अता किया बाज़ इल्म। अरे मैं साबित करूंगा। तो ये हमारा सीधा यार, अरे सुने ना, हमारा सीधा है। देखिए आपने दावा पेश किया, दावा पेश, फिर से दावा पेश करो। आप बोलते चले जाते हैं, सुनते नहीं है। आपने दावा गलत पेश किया, कैसे? मैं कुरान पाक से साबित करूंगा इंशाल्लाह। उन्होंने जो कहा है वो भी सही कहा है, और मैं जो कह रहा हूँ मैं भी सही कह रहा हूँ। अच्छा, हम ये नहीं मानते उन्हें, बाती में फर्क होता है, कुल्ली भी सही, ओहो कुल्ली भी सही, और बोलते बहुत ज्यादा हैं आप लोग यार। मेरी बात को सुना है आपने अभी तक? मैं देखिए कितना टाइम हो गया, 15 मिनट हो गए हैं, आप बोले चले जा रहे हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया? बोले आप, लेकिन दावा गलत पेश किया। दावा नहीं, मैंने सही पेश किया है। अगर आप दावा गलत साबित करना चाहते हैं तो कीजिए। मैं जर्रे जर्रे का इल्म इंशाअल्लाह साबित करूंगा कुरान पाक से। आप कुरान पाक को मानते हैं या नहीं मानते, बताएं। नहीं, अगर जर्रे जर्रे का इल्म है, हाँ मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, साबित करूंगा ना कुरान पाक से इंशाअल्लाह। सुनो तो सही, अगर जर्रे जर्रे का इल्म मतलब ये हो कि पैगंबर कुल्ली इल्म जानते हैं ना। फिर वही बात, मैंने कब कहा कि कुल्ली इल्म जानते हैं? मैंने कहा कि जितना इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत को है उतना इल्म हमारे नबी को नहीं। तो फिर इख्तिलाफ किस बात का? हमारा भी ये कीदा है कि नहीं, देखिए आप भाग रहे हैं, अब यहाँ से उठ रहे हैं। मैं आपने कहा कि उनका अकीदा है जर्रे जर्रे का इल्म हुजूर जानते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं कुरान से साबित करूंगा। कायनात का जो इल्म हमारे नबी को दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं कुरान से साबित करूंगा इंशाल्लाह। मगर जिस इल्म को आप नफी में जो है बोलते हैं, नफी मानते हैं जिस इल्म की, ठीक है, जिस इल्म के लिए आप मना करते हैं, इनकार करते हैं, वो इल्म बताइए आप किस इल्म को नहीं मानते हमारे नबी के लिए। मैंने कहा ना कि इल्म गैबे बाग़ नबी। अच्छा ये बताइए, किसमें निकाले? रुको एक मिनट, गैबे और गैबे बाग़, आप गैबे कुल्ली मानते हो, गैबे बाग़ मानते हो, ये इसकी तारीफ। मैंने तो पहले ही कह दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब का इल्म जानते हैं, और खास गैब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया।
یعنی مافل ارحام، یعنی عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا؟ تبھی میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ آپ یہ بتائیے کہ علم، اچھا یہ بتائیے خاص علم ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے کون کہاں مرے گا، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، بارش کب ہوگی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جی یہ خاص اللہ رب العزت کے لیے ہے نا۔ جی جی تو میں کہتا ہوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص علم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عطا سے عطا کر دیا، جی، ٹھیک ہے، آپ کا اس میں کیا اعتراض ہے ذرا بتائیں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے یار دعوی غلط پیش کیا، جب پھر وہی بات، میرا دعویٰ صحیح ہے اور سچا ہے، ایسا سچا ہے شیخ صاحب، آپ کا دعویٰ کیا ہے وہ بتائیں، آپ جس علم کو نہیں مانتے ہمارے نبی کے لیے وہ بتا دیں بس۔ ایک منٹ رک جا، ایک منٹ رک جا، تو یہ اس کا مزہ چکھاتا رک جا نہیں، یہ مزہ چکھانا یہ تیش میں مت آؤ، عالم ہو، علمی صلاحیت پکڑو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، علمی بات کر رہے ہو، یہاں جاہلانہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ سنو آپ نے کہا نا کہ اللہ کی عطا سے بعض غیب اللہ کے، چل بڑے بھائی غلطی ہوئی ہے، میں نے دے دیا، جو یہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ رکو ایک منٹ، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے علم غیب کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، سنو ان کے الفاظ، یہ میں الفاظ دیکھ رہا ہوں آپ کو، بے شک حضرت عزت عظمت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی اولین، یہ الفاظ یاد رکھنا، جی جی، تمامی اولین و آخرین کا علم عطا کیا، شرق تا غرب، عرش تا فرش، سب انہیں دکھایا، ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا، اور اول سے روز آخر تک سب کا ماکان و ما یکون انہیں بتایا، اشیاء ذرہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔ علم عظیم جب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل السلام و تسلیم ان سب کے محیط ہوئے، نہ صرف اجمالاً بلکہ ہر صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس، جو پتا گرتا ہے، زمین کی اندھیریوں میں جو دانہ کہیں پڑا ہے، سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا۔ کلی علم غیب ثابت کیا، آپ کہتے ہیں بعض جانتے ہیں، آپ کا دعویٰ ہی غلط ہے یار۔ نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ ہمارے نبی کا علم اتنا نہیں جتنا کہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اولین و آخرین کا علم ہمارے نبی کو اپنی عطا سے عطا کیا ہے اور ہمارے نبی اس کو جانتے ہیں۔ اور آپ کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان میں، خشک و تر میں کوئی چیز ہے ایسی جس کو ہمارے نبی نہیں جانتے تو ہاں بھریں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی تمامی اولین تمامی آخرین کل مخلوق کا، ہر رطب و یابس کا، اندھیری میں جو پتا گرتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا جو بچہ پیدا، یہ سب علم کس کو؟ خدا تعالیٰ کو۔ اچھا یہ بتائیے، سن ادھر، آپ نے دعویٰ غلط پیش کیا مولانا۔ ارے نہیں، میرا دعویٰ صحیح ہے جناب، یار میرا دعویٰ صحیح ہے۔ تو پھر یہ یا تو آپ کا دعویٰ صحیح ہے اور ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، سنیں نہیں، یا تو فتاوی رضویہ والے نے جھوٹ لکھا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور میں ذرے ذرے کا علم ثابت کروں گا انشاءاللہ قرآن پاک سے۔ بھائی قرآن پاک کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ نے دعویٰ غلط پیش کس لیے نہیں، میں نے صحیح دعویٰ کیا ہے۔ ٹھیک ہے قرآن سے آیت پیش کرو آپ۔ میں نے صحیح دعویٰ کیا ہے انشاءاللہ اور میں ثابت کروں گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب آپ قرآن سے آیت پیش کرو۔ اب مجھے اس سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہمارے نبی کو کون سے جو ہے علم کی خبر نہیں ہے، کون سا غیب ہمارے نبی کو نہیں دیا، وہ بتا دیجئے آپ پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ان کو، تو جب عطا کیا تو پھر آپ بھی مان رہے ہیں نا، ایک بات سنو، پھر تو بات برابر آ رہی ہے۔ بس مجھے وہ چیز بتائیے جو ہمارے نبی نہیں جانتے، پھر انشاءاللہ گفتگو کرنے میں مزہ آئے گا۔ تو آپ کے فتاوی رضویہ والے تو رشتے آپ کلی علم جانتے ہو، بالکل صحیح لکھا ہے انہوں نے، امت کے بمقابلے خود علم غیب ہے، تمام نبیوں کو جو حاصل ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں حاصل ہے، تمام کائنات کو جو حاصل ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں حاصل ہے۔ تمامی اولین اور دنیا کے ذرے ذرے کا، کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہمارے نبی کو دیا ہے، ٹھیک ہے، دیا ہے، اور میں قرآن سے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ آپ قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ تو پھر یہ کلی علم غیب ہوا۔ ارے یار ایسے کیسے ہو گیا؟ میں نے جب یہ کہہ دیا کہ جتنا علم اللہ رب العزت کو ہے اتنا علم ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں مانتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنا علم اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو دیا ساری کائنات پہ بھاری ہے، ساری کائنات سے زیادہ ہے، جتنا علم ساری کائنات کو ہے وہ سارا کل علم ہمارے نبی کو اکیلے میں ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے، آپ جواب دیجئے۔
लेकिन फिर तमामी अव्वलीन और तमामी आखिरीन का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल इंशाल्लाह। अरे मैं कह जो रहा हूँ, मैं खुद जो कह रहा हूँ मैं सब बताऊंगा इंशाल्लाह, बताओ, मैं अभी साबित करूंगा। दावा ही सही पहले है। आप मुझे बता दीजिए कि हमारे नबी को कौन से इल्म की खबर नहीं दी अल्लाह तबारक व तआला ने। अरे 5 चीज खास है ना, 5 गैब खास अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं कि कौन कहाँ मरेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, औरत के पेट में क्या है यानी माँ के पेट में क्या है, बारिश कब होगी, ये इल्म हमारे नबी जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये 5 खास इल्म हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के। अब बताइए इनमें से हमारे नबी को ये इल्म अता किए गए या नहीं? ये इल्म अल्लाह ताला ने अल्लाह के पैगंबर को अता नहीं किए, एक बात। दूसरी बात, नहीं किए। सुनो इधर, मेरी बात सुनो। और दूसरी बात यह कि बंदा कल क्या करेगा इसका इल्म भी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं। आज कब पैदा होगा, किस दिन पैदा होगा, उसके हालात क्या होंगे, जैसे इसको तकदीर कहते हैं, यह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं। मौलाना अगर आप ये बात पेश करते हैं, 2 हदीसें बुखारी शरीफ से पेश करता हूँ, एक मिनट सुनो। देखिए वो भी आप पेश कर दीजिए, खैर कोई बात नहीं है, घबराइए बिल्कुल नहीं। सुनो, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला की बुखारी शरीफ में रिवायत है कि माज़ाला जिब्राइल यूतीनी बिल हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिथुहु। जिब्राइल सामने थे, वो पैगंबर ने कहा कि मैंने ये गुमान कर लिया कि वो पड़ोसी को मेरा वारिस बना जाएंगे। तो पैगंबर यहाँ फरमा रहे हैं ज़ननतु, हालांकि जिब्राइल सामने थे, तो ज़ननतु कहने की क्या जरूरत है, कह देते ना मुझे पहले ही पता था वो कहेंगे या नहीं कहेंगे, एक बात। दूसरी बात, हज़रत बुखारी शरीफ में एक वाक़या मौजूद है, अब्दुल्ला इब्न क़त्ल का वाक़या आपने पढ़ा होगा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, सहाबा से कहा कि वो जहां भी मिले उसे कत्ल कर डालो। हालांकि आप मक्का में ही थे, सहाबा गए और वो काबा का खिलाफ लिखते हुए बैठा था। अल्लाह के पैगंबर को अल्लाह ने पैगंबर ये नहीं कहा कि अब्दुल्ला इब्न क़त्ल जो है काबा शरीफ के पास है, बल्कि ये कहा कि वो जहां भी मिले। सहाबा वापस आए, कहा कि अल्लाह के रसूल काबा का गिलाफ पकड़े हुए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वहां भी कत्ल कर डाला, उसके काबा का गिलाफ भी अमान नहीं देता है। तीसरी हदीस, कबीला बनु आमिर, गालिबन कबीला बनु आमिर, बुखारी में वाक़या है, वो 70 सहाबा को ले गए थे, वो 70 सहाबा खुद थे, फिर उनको शहीद कर डाला था। क्या नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के पैगंबर को पता था, हालांकि पैगंबर के सामने सहाबा गए, क्या पता था उनको कि अगर आप ही कहते पता था कि सहाबा को शहीद कर दिया गया, तो इसका इल्जाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आता है। मौलाना यार ये हिकमतों की बात है जनाब, ठीक है। सबसे बड़ा मुसलमान के लिए शहादत का मर्तबा है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इम्तिहान सबका लिया है। और ये बात सुने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी नहीं पता था, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं जानता था कि ये महबूब तुम्हारे उम्मती वहां जा रहे हैं, तुम्हारे सहाबी वहां जा रहे हैं, वहां जाने से रोक लो। क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आने में देर लगती? क्यों नहीं फरमाया? नहीं, ये इम्तिहान, ये हिकमतें हैं जनाब, आप इनको नहीं समझेंगे, ये हिकमतें हैं, ठीक है। क्या इस बात से तो ये इस बात से तो ये एक मिनट हजरत, इस बात से देखिए चुपें, देखिए ऐसे मैं बात नहीं करता हूँ। अगर आपको बात करनी है तो आप अपनी बात को कहें और मेरी सुने। अगर बात करनी है तब, अगर आप आलिम हैं तब, अगर इल्मी सलाहियत आपके अंदर है तब, ठीक है, वरना फोन काट ले, कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं प्यार मोहब्बत से तसल्ली से बात करने का कायल हूँ, ऐसा नहीं करता जैसे आपका जो वो क्या नाम है अजगर देवबंदी करता है, मैं ऐसे नहीं करता। मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ तो अपनी बात कहने का भी हक रखता हूँ। कौन 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 करता है? तुम्हारा अजगर देवबंदी। कौन? अजगर देवबंदी वो कौन है? बहरहाल आप जानते हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप ऐसे तो नहीं है कि उसे नहीं जानते? वल्लाह मैं नहीं जानता हूँ यार। खैर चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं जानते हैं तो पंजाब में रहते हैं यार, आपको बताइए। अच्छा, खैर कोई बात नहीं है। जब आप नहीं जानते हैं, मैंने तो सुना है कि उसको बहुत लोग जानते हैं। वो बहुत बड़ा जो है देवबंदी जमात का बहुत बड़ा फॉलोवर और बहुत बड़ा जो है वो आलिम बनता है। लगता है अपने ग्रुप में है क्या? हाँ वो ग्रुप में भी है। वैसे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कई बार धुलाई कर चुका हूँ। उसने खुदा का हाथ माना है। क्या आप भी खुदा का हाथ मानते हैं? मुझे नहीं लगता कि आपने धुलाई की हो। खुदा का हाथ क्या अल्लाह ने या कुरान में नहीं आया, लेकिन उसकी कैफियत हमें मालूम है। मालिक रहमतुल्लाह ने लिखा था, हमें उसकी कैफियत मालूम नहीं। आप वो बात जाने दीजिए, वो दूर चली जाएगी, गलत चली जाएगी। तो आपने एक मिनट, आपने ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने खास 5 जो इल्म हैं वो अल्लाह पाक ने अपने नबी को अता नहीं किए। जी, ठीक है। जैसे कौन कहाँ मरेगा या मेरी मौत कब आ रही है, ये नबी नहीं जानते। हुजूर अपनी मौत का इल्म जानते थे कि नहीं है, कि मेरा विसाल कब होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ बिल्कुल जानते थे, क्यों नहीं, अल्लाह की अता से जानते थे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये इल्म जानते थे कि नहीं कि औरत के पेट में क्या है?
रुक जाओ, ये इल्म अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया, कौन सा? ये माँ के पेट में ये भी तो खास 5 चीजों में से है ना? नहीं दिया, कह रहा हूँ ना, नहीं दिया नहीं दिया। जी। अच्छा, अगर कोई ये अकीदा रखता हो, दलील रखो आप इस पे। बहरहाल मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, अगर कोई ये अकीदा रखता हो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इल्म की भी जो है इस इल्म को भी अता किया गया कि औरत के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का, जी, ऐसा अकीदा रखने वाला मोमिन है या काफिर मुशरिक? एक मौलाना एक बात सुनो, मैं फतावा रिजवी से आप, मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं मौलाना नहीं हूँ भाई, मेरा नाम नूर हसन ले लीजिए, नाम ले लीजिए मेरा, नूर हसन। ठीक है मौलाना, ठीक है मौलाना, अरे फिर वही मौलाना मौलाना, यार मौलाना नहीं हूँ। ठीक है बड़े भाई, सुनो इधर। इस बंदे ने कुरान की एक आयत यालुम मा फिल अरहाम का इनकार किया है। फतावा रिजवी में लिखा जो कुरान का इनकार करे वो काफिर है, एक बात। लेकिन उलमाए इस्लाम, उलमाए अहनाफ का ये तर्ज अमल है कि अगर कोई ऐसा काम करता है फिर भी उस पर कुफर का फतवा नहीं लगाते, बल्कि कुफर का फतवा इंसान के अखीर हद दर्जे तक लगाया जाता है, ठीक है, बल्कि उसको अपने इस कौल से रुजू करने के पर आमादा किया जाता है। कुफर का फतवा मौलाना ऐसे नहीं लगता जैसे आपके पास। खैर मैं ये कहता हूँ, जैसे मैं ये मानता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का भी इल्म दिया गया कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का, ये मेरा अकीदा है। मान लीजिए मैं अपना अकीदा बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो मेरे ऊपर शरीयत का क्या हुक्म आएगा? मैंने कह तो दिया कि आपके फाजिल बरेलवी की तरह नहीं है, बल्कि कुफर का फतवा। यार कुरान की यालुम मा फिल अरहाम का देखिए हजरत, गोल मोल बात ना करें, बिल्कुल खुल के बताएं, क्लियर सीधा सीधा। मैं गोल गोल नहीं घूमता ना घुमाता हूँ। ठीक है, घुमाते हैं तो आप घूमो आप। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गोल गोल घुमाता हूँ ना घूमता हूँ। अच्छा घूमो आप, घूमो, कोई बात नहीं। सुनो इधर, सीधा सीधा बताएं। जब आपने ये कह दिया कि अल्लाह ने अपने नबी को 5 चीजों का इल्म नहीं दिया, और खास ये कि औरत के पेट में क्या है, ये इल्म हमारे नबी को नहीं दिया गया। सुनो, कुफर का फतवा इंसान पर अखीर हद दर्जे तक लगाते हैं। कुफर का फतवा ऐसे नहीं लग जाता मौलाना, ठीक है। अच्छा चलिए ये बताइए, सुनो इधर, जब हलाल और हराम का मसला किताबों में आता है, मुश्तबे हो जाता है, तो इंसान वहां पर क्या मसला बताते हैं? परहेज, तकवा, यानी अगर शिबा भी हो तब भी इसको छोड़ दो, पीछे आ जाओ। इसलिए इस तरीके से कुफर में भी ये उसूल है कि अखीर हद तक दर्जे तक उससे इंसान कुफर हम उस पर फतवा नहीं लगाते, बल्कि उसको उसके कौल से रुजू करने पर आमादा करते हैं। हमारे काबिल का जो है उसूल रहा है, और हमारे अहनाफ का यही उसूल रहा है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह उसूल शाशी आप उठाकर देख ले, और इसी तरीके से उनकी किताब इमाम साहब की उसमें भी देख ले, ये उसूल इमाम साहब का रहा है। कुफर का फतवा जल्दी से नहीं लगाते।